कौन जगन्नाथ ही श्रीकृष्ण केमिति आरंभ है प्रभु जगन्नाथंक कहानी। प्रथमे केउठी गोपन रही श्रीकृष्ण हृदय। जगन्नाथंक शरीर भितरे कृष्णंक हृदय किपरि बंचीगला। प्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रांक देह एभली विचित्र काहीकि। आसंतु जानिबा संपूर्ण खबर आजिर वीडियो रे। महाभारतर शेषरे गांधारी पुत्र मानक मृत्युर सम्मुखीन होगाकू पड़ा एवं से बहुत जंत्रणा भोगुथिले। से विश्वास करुथिले जे भगवान श्रीकृष्ण तांकर दिव्य शक्ति साहाय्य युद्ध बंद करि पारिबे, किंतु से एपरि करि नथिले। सेथिपाई से भगवान कृष्ण को अभिशाप देथिले जे परवर्ती 36 वर्ष पर तांकु एवं तांको यदुवंश को परस्पर को हत्या करने को पड़िबो एवं विनाशर सम्मुखीन होगाकू पड़िबो एवं द्वारिका समुद्र रे बुड़ी जिवो। समय बीतीगला एवं 36 वर्ष पर से अभिशाप आरंभ हैला। यदुवंशी मानक मध्यरे विवाद थिबारु से माने परस्पर को हत्या करने को लगिले, जहा जोगु द्वारिका ध्वंस पाइला एवं द्वारिका समुद्र रे बुड़ीगला। गोटिए दिन भगवान श्रीकृष्ण नदी कूल रे एक गछ तले शोइथिले। सही समय रे जारा नामक एक शिकारी जंगल रे पहुंचिले। जारा शिकारी भगवान श्रीकृष्ण लाल चमकदार पाद को गोटे हरिण भावी एक घातक तीर निक्षेप कले। जेतेबेले से देखिले जे तांकर तीर हरिण को नुहे बरम स्वयं भगवान कृष्ण को लागिछि, से बहुत दुखित एवं अनुताप कले। निजर भूल बुझीपारी से कहिले, हे भगवान मते क्षमा करंतु, मु अजाणतरे एक महापाप करिछि। एही पाप पाई मृत्युदंड मध्य कम। जारा तुमे कौनसी अपराध करिनाह। त्रेतया युगरे तुम जड़े बानर राजा बाली थिल, जहाँ को मु एक गछ पछरे लुचि हत्या करिथिली, जहाँ युद्ध क्षेत्रर नियम विरुद्ध रे थिला। सेथिपाई मोर मृत्यु तुम हाथ में पूर्वरु लेखा हो सारी। तुम एही अपराधरु मुक्ति पाओ, एहा कही भगवान श्रीकृष्ण भौतिक जगतरु विदाय नेले। दुखित होई जारा अर्जुन पाखक जाई परिस्थिति विषय रे कहिले। यह शुणी अर्जुन गभीर दुखर सहित भगवान श्रीकृष्ण शेषकृत्य कले। श्रीकृष्णंकर संपूर्ण शरीर पाउंस होई गला, केवल तांकर हृदय जहा जीवंत एवं दिव्य थिला। अर्जुन तांको हृदय को एक काठपटा उपरे रखी नदी रे भसाई देले। हृदयटी नदी रे बही चलिला एवं बहुत समय पर यह वर्तमान ओडिशार महान कूल रे पहुंचिला। सेठारे साब्रा नामक एक आदिवासी संप्रदाय थिले। विश्वावसु आदिवासी संप्रदायर मुख्य थिले। से भगवान श्रीकृष्ण हृदय पाइथिले, जेउठारु दिव्य आलोक निर्गत हेउथिला। विश्वावसु यार दिव्यता बुझी पारिले एवं एक गुप्त गुंफारे नीलमाधवंक प्रतिमा भावरे एहाकु पूजा करि चालिले। आदिवासी संप्रदाय व्यतीत केही एहा विषय रे जानि नथिले। सेतेबेले अवंती रे इंद्रद्युम्न नामक जणे राजा थिले। से भगवान विष्णुंकर जणे महान भक्त थिले। से सर्वदा दिव्य देवतांक एक झलक पाइबा पई आग्रही थिले। गोटे दिन जड़े भ्रमणकारी ऋषि
ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନୀଳମାଧବ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୁରୋହିତ, ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ବିଦ୍ୟାପତି ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏକ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ଯାତ୍ରା ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଗୁପ୍ତସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଶାବର ନେତାମାନେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଶାବର ଦ୍ୱୀପର ମହନ୍ଦୀ କୋଳରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶାବ୍ରା ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ମୁଁ ଏହିପରି ଫେରିଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାପତି ସେହି ଗାଁରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଝିଅ ଲଳିତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିବାହ କଲେ। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲଳିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ବାପାଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖାଇବାକୁ କହିପାରିବ କି? ତୁମର ବାପା ତୁମର କୌଣସି କଥାକୁ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋତେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଦିଅ। ଲଳିତା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ। ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାପତି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିବେ। ବିଦ୍ୟାପତି ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଚତୁରତାର ସହିତ କିଛି ସୋରିଷ ଦାନା ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ବାଟ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସୋରିଷ ଦାନା ବିଞ୍ଛାଇ ବିଞ୍ଛାଇ ଗଲେ। ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଗୁମ୍ଫାରୁ ଫେରି ବିଦ୍ୟାପତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସୋରିଷ ଦାନାଗୁଡ଼ିକ ଗଜା ହୋଇ ଗଛ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ବିଦ୍ୟାପତି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୋରିଷ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାରେ ସେ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ନୀଳମାଧବ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହତାଶ ହୋଇ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେହି ରାତିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଅ। ଏକ ଡଙ୍ଗା ଭାସମାନ ହୋଇ ଆସିବ। ମୁଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଗନ୍ଧିତ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କାଠବାଡ଼ି ରୂପରେ ଦେଖାଯିବି। ସେହି କାଠବାଡ଼ିରେ ତୁମେ ସର୍ବତ୍ର ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଏବଂ ପଦ୍ମର ମୁଖ ଦେଖିବ। ସେହି କାଠିକୁ ବାହାର କରି 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କର। ତାପରେ ତୁମେ ମୋତେ ପୂଜା କରିପାରିବ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁସରଣ କରି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭାସମାନ କାଠ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କ ଅଗଣିତ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି କାଠବାଡ଼ି ଉଠାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ କାଠବାଡ଼ିକୁ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଅଣାଗଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ସେହି ବାଡ଼ିରୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରମିକମାନେ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଏହି କାଠି ଏତେ ଶକ୍ତି ଯେ ଆମର କୌଣସି ହାତୁଡ଼ି ଏବଂ ଛେଣି ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନାହିଁ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହି କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନ ହେଲା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୁନର୍ବାର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦିବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ,
ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆପଣ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଶିଳ୍ପୀ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏହା କରିପାରିବ କି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି କାଠ ବାଳିରୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ହେ ଶିଳ୍ପୀ, ମୋତେ କୁହ ତୁମର କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି? ମୁଁ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ମୋତେ ଏକା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କେହି 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ, ତେବେ ମୁଁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆପଣ କ'ଣ ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସହମତ? ରାଜା କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଦୟାକରି କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲୋକମାନେ କୋଠରୀରୁ କେବଳ ଲୁହା, ଛେଣି ଏବଂ ହାତୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। 15 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ, ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ସେହି କୋଠରୀରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିନାହିଁ। ହୁଏତ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋକରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ, ତାଙ୍କର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। ରାଣୀ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା, ଯଦି ଭୋକ ଏବଂ ଶୋଷ ଯୋଗୁଁ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବୁ। ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଉଚିତ। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ। ଶେଷରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଗଲା। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରୂପରେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା 3ଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ଦେବତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏନ୍ତା ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି मोर यूट्यूब चैनल हिमांशु पटेल के सब्सक्राइब करूँ। आजिर वीडियो केंता लागला एटा मते कमेंट रे कहबे। आ मोर चैनल के जदि नुआ आसीछन बेले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबार नहीं भूलबे। फिर देखाएमा आ गुटे नुआ और इंटरेस्टिंग वीडियो रे। जय जगन्नाथ।